परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानक आंतरिक राव जयगुण निवेदन करे। आज आम भिडियो जानिबा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव कहते थरे आश्रम ठाकुर आशीर्वाद नहीं एक जाजन दल यात्रा आरंभ कला। उद्देश्य जाजन रे उद्बुद्ध करी दीक्षादान। श्री श्री ठाकुर एक व्यक्तिर नाम उल्लेख करी कहिले ताकू संगरे नहीं जीवाकू। जाजन दल जे व्यक्ति को नहीं यात्रा कला यथा समय जाजन दल फेरी आसिला। सेई दलटी किछि दिन परे पुनराय यात्रा आरंभ कला। एथर किंतु सेमाने सेई व्यक्तिटी को सांगरे नेले नाही। यथा समय परिक्रमा शेष करी जाजन दल फेरी आसिला। ठाकुरंक निकटरे सबु खबर पहुँची। ठाकुर जाजन कार्य नहीं समस्तंक सहित कौनसी कथा कहूनाहांती। जाजन परिक्रमा नहीं कौनसी कथा सेमानंकु पचारू भी नाहांती। बेश किछि दिन परे दया परवश होई ठाकुर सेमानंकु जाजन परिक्रमा रे की काम हैला पचारते ही सेमाने कहिले खूब भलो काम होइछि। आंभ मानंकर जाजन कार्य रे बहु मनीष उद्बुद्ध होई दीक्षा ग्रहण करिसंती। केते जनक जीवन रे आमूल परिवर्तन होइछि। श्री श्री ठाकुर पचारिले ताकू नहीं जाइथिलो? जणे भाई उत्तर देले नहीं जाइनु। एहा सुनी श्री श्री ठाकुर पचारिले काहेकि नहीं गलनी? सेतेबेले सेमाने जणाइले ठाकुर तार हाथ मरा गुण अछि। जेउथिरे जाउथिला सेथर काहार हाथ घंटा काहार भी टंका काहार मुदी चोरी हुए। तेणु एथर आमे ताकू सांगरे नहीं गलुनी। श्री श्री ठाकुर कहिले तुमे माने जे कहिलो जाजन रे बहु आलोडन पड़िछि, बहु दीक्षा होइछि, अनेकंकर जीवन रे परिवर्तन आसीछि, अथच याकू जाजन रे नहीं जाई परिवर्तन घटाई पारिलो नाही, ताहेले कौन काम कल? परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव कहउछंती किछि समय आगुरु राजू भाई जे कहउथिले गंगा देई जे आवर्जना सबु सागर रे जाई पड़ुछि, आमे कर्मी माने आम मानंकर आपायन्ते दुष्कृतकारी मानंकु दीक्षित करी ठाकुरंक चरण रे नहीं आसिलु। ठाकुरंक सहित जुक्त करी देई पारिले सेमानंक जीवन रे परिवर्तन आसिबाकू बाध्य। एही कामटा कर्मी मानंकर प्रधान और प्राथमिक कार्य। सारा जीवन ठाकुर एही कार्य करी जाइछंती। गोटिए चोर निकट को जाई ठाकुर चोरी शिखिबे। चोर चोरी करिबाकू जीव, ठाकुर ता सहित जीवा पई जिद्दी कले। चोरटी ठाकुरंकु संगे नहीं जीवाकू बाध्य हैला। घटनास्थले पहुंची श्री श्री ठाकुर से चोरटी को पचारिले तू तो चोरी करने को आसीचु, निज घरर कबाट ठीक भाव बंद करी आसीचु तो? से कहिला काम सारी चटापट घरे पशि जावाकू हेबो, तेणु खोला रखी आसीछि। ठाकुर कहिले तू जे कहूथुलु तो स्त्री प्रति जणे प्रतिवेशीर कुदृष्टि अछि, एही अवसर तो घरे से पशिजीवनी तो? एही कथा सुनी चोरटी शंकित होई उठिला। त्वरित गतिरे घर को फेरीगला। आउ चोरी करिबा हेलानी। एहीपरि भावे ठाकुरंक संस्पर्श रे आसी राशि राशि मनीषंक जीवन रो मोड़ बदली जाइछि। ठाकुर सेमानंकु सठिक पथरे चालना करिछंती। समाज रे जेउ माने अवांछित जेउ मानंकु आमे मर्यादा देउ पारुना, सेमानंकु भी मर्यादा देई ठाकुर सेमानंकु सदर्थक कर्म रे व्यापृत करिछंती। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव कहउछंती गतकाली जतिन महांती भाई कहउथिले जहा किछि मो विरुद्ध रे अछि ताकू निजर आयतरे नहीं आसी निजर सहायक करी तोलिबा ही सिद्धि। मोर सहकर्मी जे जा सहित मोर मतांतर चलीछि ताकू कौनसी मते सहमतरे आनी पारुनी, मते से कायदा जणा नाही। आचार्यदेवंकर आशीर्वाद रे कर्मी माने दीक्षार चापरे निरंतर दौड़ी चलीछंती।
କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ଦଳ ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ହୁଏତ ଜଣକର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆମେ କେହି କେହି ଯାଜନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଯାଉଛି। ମୋ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରେ ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପକାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଜକ କର୍ମୀ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଭୋଗ ନିବେଦନ, 2 ବେଳା ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ଖବରାଖବର ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିରେ ଜମା ଦେବା ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସୂତି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀକ୍ଷା ଦିବସରେ ଯେପରି 100 ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେହିଦିନ 100 ଦୀକ୍ଷା ନହେଲେ 2 ଦିନରେ, ନହେଲେ 5, 7, 10 ଦିନରେ ଯେପରି ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଭାଇ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଯାଜନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର 2-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୌଣସି ଜଣେ ମା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମିଦାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେହି ଜାଗା ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ଜମି ବିକ୍ରି କରି ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ନୟନରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ନହେଲେ ସେହି ବିକ୍ରିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜମା ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠାରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପରିଷେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ମଣିଷ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହରକୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ନାମଧାମ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଦୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇ ଦିଆହୁଏ। ତାହା ଛଡ଼ା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ବା ଅନୁରୂପ କୌଣସି ପରିଷେବା ପାଇବାକୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତା ସେଠାରେ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯଥାଯଥ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବ୍ୟବହାରର ପୂର୍ବେ ଯେପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ତାହା ରକ୍ଷା କରି ଆସିବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାସଜି କରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛି। ଏପରିକି ବାଥରୁମ୍ ବି ସେହି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଜିନିଷପତ୍ର ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ କରି ଅସନା କରି ଚାଲିଗଲି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅପରିଷ୍କାର ରଖି ଅସନା ମସନା କରି ଆସେ, ତାହେଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଏକବାଗିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲେ ବି ସବୁ କଥାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଠାକୁର। ସବୁ କଥା ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ପରିପୂରଣ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି, ଆଇନ, ବିବାହ, ରାଜନୀତି, ସନ୍ତାନଚର୍ଯ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ବିଷୟ ଅଛି। କେବେ କେବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ କହିପାରନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ,
ଆଉ ଜଣେ ହୁଏତ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ। ଅନେକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଯେପରି ଅମନୋଯୋଗୀ ଛାତ୍ରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ବି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁ। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ କୌଣସି ଭାଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଦେବେ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରଣୀୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେହି ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅବିକଳ ସମାଧାନ ହିଁ ଆପଣ ଜଣାଇଦେଲେ ବା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ପରିବାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ୟ, ଜମି ଜାଗା କମ୍, ଠିକ୍ ଭାବେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁନି। ସଂସାରର ଅନଟନର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗର ଧାନର ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ତାହା ହିଁ କରିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗର ଦାମ ବେଶୀ। ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦାମ ପାଇ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ତାର ଅନଟନ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ବଡ଼ମା କୌଣସି କୃଷିବିଦ୍ ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଥରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଓଘର ଆସି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସଂସାରରେ ଅଭାବ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାର ଅଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ହିଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହାନ୍ତେ ହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଦେଓଘରର ସହରରୁ ପରିବା କିଣି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପରିବା ବିକ୍ରି କର, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ନେବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଭାଇ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସେହି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ। ବ୍ୟବସାୟୀର ନିୟମ ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଏବେ ସେ ବାଙ୍କୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ଭଗବାନ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭଳି କରି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ କରୁ ତା ଗୁଣିତକ ହୋଇ ବଢ଼ିଯିବ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି ସେମାନେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତ୍ରିପୁରା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଲକ୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ମାତ୍ର 116 ଜଣ ଋତିକ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବେଶ କେତେ ଜଣ। ହାରାହାରି ଜଣେ ଋତିକ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 950 ଜଣରୁ ଅଧିକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜାଗି ଉଠିଲା। 3.5 ମାସ ଧରି ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜନ କରି ବହୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆଗ୍ରହୀ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଋତିକ ମାନେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଖାଇ ଭଲ ଭାବେ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲେଖାପଢ଼ା ନ ଥାଇପାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇପାରେ, ତାହେଲେ ମୋର ଯାଜନ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ କନଫରେନ୍ସରେ ଯେପରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିପାରୁ। ପାବନ ଆଶ୍ରମର ଘଟଣା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି,
ପାବନା ଆଶ୍ରମର ଘଟଣା କଥା। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଝାଡ଼ୁଦାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କୁହ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଠାକୁର ବେଭିଚାରୀ। ସେ ଶବ୍ଦର ମାନେ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଏପରି ଯେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ଝାଡ଼ୁଦାରର ଯାଜନରେ ହିଁ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ଯାଜନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୁଆଇ ବିଶୁ ଭାଇ ସର୍ବଦା ଯାଜନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ଯିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାର କଥା। ପାଖ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପରିହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସିଏ ବି କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବିଶୁ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବି ଯାଜନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବିଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଶରୀର କ୍ରମଶଃ ଅଶକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ମରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଯାଜନ କରୁ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ଆମେ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଯିବା। ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବି। ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବେ। ସନ୍ତାନ ବି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜନ କରି ଚାଲିବ। ତାର ପୁଅ ବି ଯାଜନ କରି ଚାଲିବ ସାରା ଜୀବନ ଧରି। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ଏହି ମର ଜଗତରେ ବି ମୋର ବଂଶଧରମାନେ ଅମରାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ମୋର ସାର୍ଥକତା ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଦେଖି। ଯଦିଓ ସବୁ ସମୟରେ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା, ଯେପରି ବଟବୃକ୍ଷର ବିଶାଳତା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବକୁ ଦେଖି ବୁଝାଯାଏ ନା। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ। ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସନ୍ତାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନଥାଏ। ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବାଟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାଦକାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କହେ, ଶୈଶବରେ ହିଁ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, କଞ୍ଚାରେ ନ ନୁଆଇଲେ ବାଉଁଶ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଟ୍ୟାଁସ ଟ୍ୟାଁସ। ଶୈଶବରେ ହିଁ ମା ହାତରେ ପଇସା ଧରାଇ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଇବ, ନିରାମିଷ ଖୁଆଇବ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏପରି କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଏହା ଥିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଋତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଓଘର ଠାରେ 14/4/2017 ତାରିଖରେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହିଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।